პირდაპირი ეთერი იქნება ღონისძიების და გადაიცემა პირდაპირ ეთერში ამერიკის შეერთებულ შტატებში და NASA-ში, ამიტომ მინდა რომ როგორც შევპირდი იმ დროს დავიწყო. როგორც გნებავს დაჯი კი ხალბატონი კი სადაც ნე თუ იცით რა ქვია დაურეკავ ეხლა მაგის ნანუ სად არის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ვეცდები ორ ენაზე მოგმართოთ. დავიწყოთ ჩვენი ღონისძიება. დღეს არის ისტორიული დღე მართლაც, იმიტომ რომ 2 წელიწად ნახევრის წინ ბატონ მურაზ მურვანიძეს, რომელიც გვესწრება ჩვენი მართლაც საამაყო და შემდეგ მას ცოტა სხვანაირად წარგიდგენთ. აი ესე ვისხედით, მოუყევი ჩაკრულოს კოსმოსში გაშვების ისტორია და ისიც დავაყოლე, რომ რა კარგი იქნება, რომ ოდესმე ქანდაკება გაკეთდეს, რომელიც აი ამ ორ პროექტს გააერთიანებს მეთქი და ბატონი მურაზი 2 კვირაში ამოვიდა აი აქ ბიოლში, ამოიტანა მაკეტი უკვე ქანდაკების და თქვა, რომ მე მოვიფიქრე ქანდაკება და აი ასე გადაწყდა იმ მართლაც ისტორიული ქანდაკების გახსნა, რომელსაც ერთად გავხსნით ჩვენ სულ რამდენიმე ხანში. ახლა კი მინდა ღონისძიება დავიწყო და გეტყვით ერთ რამეს. როდესაც გადავწყვიტეთ თამაშ ჭედლიძემ, რომელმაც თქვა, რომ მე ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ეს ქანდაკება რეალობად იქცესო, მე მქონდა ესეთი იდეა. წავედი NASA-ში, ჩემ მეგობართან, გიორგი ბაბილოძესთან ერთად, რომელიც სადღაც აქ არის და ის ადამიანები, ვინც შექმნა Voyager-ი, ვინც შეარჩია ჩაკრულო, ვინც ჩაწერა, ყველა ის ხალხი ჩავწერე, გავაკეთე ფილმი, რომელსაც ეხლა შემოგთავაზებთ და თქვენ თვითონ მოისმენთ თუ რა აღფრთოვანებას გამოხატავენ აი ეს მართლაც ლეგენდარული ადამიანები იმ ისტორიულ მოვლენაზე, რასაც რისი მომსწრებით თქვენ დღეს თითოეული თქვენგანი გახდებით. My friends, we're going to see the film that I created 2 months ago at NASA JPL. And all those legends, you'll see how excited they are about the event that you're going to be witnessing today. So let's see the film and then we'll continue. Thank you. Here it is, the amazing place where miracles are actually reality. Place where some of the greatest discoveries in the history of space exploration were made. And of course, the birthplace of 2 Voyagers. This is NASA's Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, California. 4, 3, 2, 1. MDS, we have ignition, we have a liftoff. Roll program is in on time. Vehicle response is normal. 1977. NASA launched 2 spacecraft to space, named Voyager 1 and Voyager 2. On board, there were 2 golden records, carrying message from the planet Earth. Among photographs and several sounds from Earth, there is old Georgian folk song Chakrulo. The record is intended as a combination time capsule and an interstellar message to any civilization, alien or far future human, that may recover either of the Voyagers. After exactly 45 years, halfway around the world, in the country of Georgia,
There will be statue dedicated to this historic mission and the Georgian polyphonic singing. I am so deeply touched by this magnificent act of creativity and remembrance. I believe it's the only place on Earth where the Voyager interstellar message and the great Voyager spacecraft, with their epical achievements of the first reconnaissance of the outer solar system, and of course their Voyager 1's important, profound image of our tiny planet, taken just before Voyager departed for perhaps 1 to 5 billion years of circumnavigating the great Milky Way galaxy. I think it's fantastic. It's the first statue dedicated to interplanetary spacecraft, as far as I know. And it's so wonderful that it's being installed and built and designed in Georgia, and especially a country that has been inspired by a mission that carrying with them a bit of Georgian culture all the way outside of our solar system. It's unprecedented. There's nothing ever been like that before. And so this is really a thrill to all of us, because that doesn't happen here very often. I think it's really wonderful that you can connect to something like this through art in this case. But just, I mean, having that song on this record that is going out further than anybody or anything has ever gone from Earth, it's magical. And so the fact that, you know, Georgia is taking the time and trouble and expense to make a monument to that, or an homage to that, is really great. The fact that they would think anything about it, you know, is interesting to me, amazing to me. You know, there's so much else going on in the world. Voyager was not that big, really. I mean, it's big to people like me and all the people that have touched it one way or another, like you, but a lot of people don't know anything about Voyager, even today. The dedication of a statue to Voyager is entirely appropriate, I think, because Voyager, I don't think it's overstating it to say it was at least one of, if not the science moment of the 20th century. I mean, it was an amazing shift. Well, I think it's really remarkable, first of all, and really great that this is happening. I really think of the Golden Record as our as the ambassador to the Milky Way galaxy, and what this is a celebration of the fact that we could actually send such a message, which would be out there basically for billions of years. And it's a celebration, and certainly appropriate for Georgia to be part of that celebration with their sculpture. So there's something here on Earth to reflect on the fact that this ambassador is out there orbiting the Milky Way galaxy. The results were stunning. I mean, this was transformational for planetary science. Jupiter was no longer this great mystery. Saturn's rings were no longer this great mystery. And the amount of science that was done, because remember, these things didn't go into orbit, right? They just flew past the giant planets, took a quick look over the shoulder. There's Jupiter, there's the moon, oh, see ya, on to Saturn. And the amount of science they did in those flybys is incredible. The Voyagers changed the world by expanding our neighborhood. First, by exploring the outer planets, and now going out into interstellar space. And it's just so exciting to see the discoveries that Voyager has made. Since 1990, it's been traveling through the heliosphere, across the heliopause, and now in interstellar space. And Voyager 1's been in interstellar space for over, almost coming up on a decade. It'll be a decade this August. To have an object and to have this time capsule of the Golden Record on it that will continue and outlive us on Earth, and be out there for some being to find in the future is, I think, very inspiring. It's turned out to be one of the most mind-boggling discoveries we've ever made, because now you realize with the diversity here, just think of what the diversity might be in our neighboring solar systems and further on other planets
other stars, around other stars, are not just possible, they're real. We've seen them, we've counted them, there's thousands and thousands, in fact, maybe billions of them, as Carl Sagan would say, billions and billions of these places. And Voyager, we have Voyager to thank for that. The Voyager legacy is the treasure trove of data about these outer worlds and now about the solar system itself. They leave the solar system, both Voyagers. Voyager 1 is now, I think, 14.5 billion miles out. It takes 19 hours for a signal to come back from a 23-watt transmitter running off of a nuclear fuel supply that's 45 years old. Talk about getting your value for the money spent. So I think it's entirely appropriate to be dedicating a statue and any other kind of monument to this mission that changed the way we see everything. Voyager for me was the inspiration for me to come to this amazing place. A place I couldn't even imagine working at a place like this, but all I know, this is what I wanted to do. I wanted to get my hands and help build things like Voyager. I want to be able to build things like that goes to other planets. I wanted to see if I could build things that actually explore the surface of Mars. And I did, and my team did, and I was blessed to be able to have those experiences. And now I feel it's my job to share them with people around the world. In the world today, we need to be able to look to the future and to have discoveries and to have reminders that we are all on this earth together, and that the earth is tiny. It's our home, but it's tiny. It so fits what Carl Sagan was thought about when he was designing the record. I think he would be very deeply gratified that the Voyager interstellar message and the spacecraft itself had managed to capture the imagination of the artist who created this magnificent statue, as well as the people of Georgia. I think he would be as delighted as I am. We're just one pale, lonely dot. But we tend to think of ourselves as the only thing, but we're not the only thing. We're insignificant. And this record and this statue is an acknowledgement of that. Other than math, what code is more universal than science and learning about who we are and where we came from? And that's what Voyager was really about. Well, I'd like to thank the Georgian people for their enthusiasm about the Voyagers and the Golden Record, and for sharing that enthusiasm with the world through this beautiful sculpture. Thank you very much for acknowledging Voyager, acknowledging the Jet Propulsion Laboratory, and what we do here, and just keep inspiring your own people. You know, be space explorers. Keep inspiring the Georgians to be space explorers and look at the stars and dream about what they can do in the future. My request to Georgians is to be curious. Don't take things for granted. Ask questions, ask more questions, and learn and discover, because you can do the same thing that we're doing. As someone who actually worked at the Jet Propulsion Laboratory as the Voyager photos were coming in, I was really happy to hear about the plans to organize a sculpture dedicated to the Voyager probes and the Golden Records. The Voyager project and the work of NASA more broadly is a real inspiration to all of us to pursue our dreams and achieve the impossible. The story of Chakulo and the Golden Record is a strong example of the enduring respect and friendship between our two countries. Carl Sagan and NASA picked Chakulo for the Golden Record as a testament to Georgia's polyphonic singing tradition, which is of unique cultural and global significance. NASA picked the song despite pressure from the Kremlin to pick Moscow Nights instead. This year, we celebrate 30 years of U.S.-Georgia diplomatic relations. But as the Golden Record and the story of Chakulo demonstrate, the friendship and connection between our two people has a much longer history. It's been a tough decade for everybody. It's been a tough decade for Eastern Europe. And we can look at things like Voyager and some of the missions that are going on now. And I think that, at least for me, and I hope for the people of Georgia, it gives us hope that we've got a better future. We take a lot of things like that for granted here in the United States. And
we should really be paying more attention to the amazing things that we do get to participate in. When there's war and illness and stuff like that, we need something bigger to look out to. I want to salute everyone involved with this great project and thank you from my heart, because what you are remembering with this work of art is a moment of oneness for the whole planet, a moment of complete inclusivity where our perspective, those of us who worked on the interstellar message, was embracing of the whole Earth with all the magnificent cultures within it, and notably the magnificent work of the Georgian men's choir and Chakrula, which all of us, Carl Sagan, myself, and everyone involved, were so moved by and inspired by. I also want to thank you, Ramaz, my friend of all these years, who has been so steadfast in your passion to promote and to tell new generations about the power of the Voyager message. It means so much to me, and I'm going to raise an imaginary glass and say, until we're together. დიდი მადლობა, thank you very much. აი ეს ჩაკრულო, რომელიც აი ახლა ჟღერდა, არის ის ორიგინალი ჩანაწერი, რომელიც გაიგზავნა კოსმოსში. და მე მინდა ეხლა ძალიან დიდი სიხარულით გამცნოთ ერთი ძალიან საინტერესო ამბავი. ეხლა მინდა სცენაზე მოვიწვიო ადამიანები, სულ რამდენიმე მათგანი, რომლის ხმასაც თქვენ ეხლა ამ წუთში უსმენდით და რომელთა ხმა სამუდამოდ დარჩა ისტორიაში, როგორც Voyager-ის ოქროს დისკის ნაწილი. მინდა სცენაზე მოვიწვიო მიხეილ გრიშკაშვილი, ტაში ამხანაგ, ზაზა რევაზიშვილი, ომარ კავლელიშვილი, ნოდარ წერეთელი, ჯემალ მუსერიძე, ოთარ ბლუაშვილი და განსაკუთრებულად ბატონი რამინ მიქაბერიძე. ესენი არიან ის მართლაც ცოცხალი ლეგენდები, რომლითაც თითოეული ჩვენგანი უნდა ამაყობდეს აი ამ ადამიანების ხმა დღეს ჟღერს იქ სადღაც და სხვათა შორის პროექტის ხელმძღვანელმა იხილეთ კიდე ჯონ კასანიმ მე ერთხელ მითხრა აი აქ ვისხედით 2017-ში და თქვა რომ დედამიწა აღარ იარსებებსო, მოვა დრო ძალიან შორ მომავალში დედამიწა აღარ იარსებებსო, მაგრამ Voyager-ი აი იმ მესიჯით, რომელიც ჩვენ გავგზავნეთ კოსმოსში, ყოველთვის დარჩებაო. და აი ამ მართლაც ლამაზი და ძვირფასი ადამიანების ხმა აი ამ Voyager-ის ნაწილია. მე ახლა მინდა ასევე წარმოგიდგინოთ ვაჟთა ანსამბლი, რომელიც დღევანდელი დღისთვის შეიქმნა და შესაბამისად მე მათ დავარქვი Voyager-ი და Voyager-ი აი ამ მართლაც ლეგენდარულ ადამიანებთან ერთად კახურ მრავალჟამიერ შეგვისრულებს. მობრძანდით ბიჭებო.
რამიერ გოგუნებდეს ხმა ბობოლი მუხასა და დილეოსი ეს გმირთა ჩვენთან არის სიმღერა ეს სიმღერა საქართველოს მრავალვი დიდი მადლობა, მართლა დიდი მადლობა. ეს მართლაც აი შედგა, ასე ვთქვათ, ისტორიული მომენტი. განვაგრძოთ ჩვენი ღონისძიება და იცით, არ შეიძლება ეხლა რო ჩავედი და დამხვდა ხალხი, რომ ცრემლები მოსდიოდათ, იმდენად ემოციური იყო ეს ყველაფერი და მინდა რომ აი ძალიან უნდა მოუვაროთ ამ ხალხს, ძალიან უნდა მოვეფეროთ, იმიტომ რომ ბევრ ქვეყანას ჯერ ეს ერთი 27 ნაწარმოებში მოხვდით ეს ერთი და მეორე აი ყავს და ღმერთმა დიდხანს გვიმყოფოს ეს ადამიანები შემოგარგებო. მე მინდა ეხლა განვაგრძო ჩვენი ღონისძიება და სცენაზე მინდა მომიწიოს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ბატონი არჩილ თალაკვაძე, რომელიც ორი სიტყვით მოგვახსენებს დღევანდელი ღონისძიების შესახებ. მივესალმოთ ბატონებო. მოგესალმებით, ხალბატონო მინისტრო, ხალბატონო ელჩო, ბატონო ელჩო, ძვირფასო სტუმრებო.
დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებო, ჩემთვის ნამდვილად დიდი პატივია დღეს ამ ღონისძიებაზე დასწრება და ვიტყოდი, რომ ეს არის დიდებული მომენტი, როდესაც თბილისში Voyager-ის მონუმენტი იხსნება და ეს არის გარკვეულწილად იმ მნიშვნელოვანი ღვაწლის აღიარება, რომელიც პირველ რიგში უკავშირდება ამერიკის შეერთებული შტატების NASA-ს სააგენტოს, ვინც შეკრიბა მსოფლიო მუსიკალური შედევრები. ეს არის, რა თქმა უნდა, ძალიან ცნობილი ნაწარმოებები, რომელიც ეკუთვნის ისეთ ლეგენდარულ ავტორებს, როგორიც გახლავთ ბეთჰოვენი, ბახი, მოცარტი. ეს არის მუსიკალური შედევრები ისეთი ქვეყნების კულტურიდან, როგორც გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატები, იაპონია, ინდოეთი, ავსტრალია, საქართველო, აზერბაიჯანი და სხვა ქვეყნები. ამით ვიტყოდი, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და მისმა ერთმა გამორჩეულმა სააგენტომ NASA-მ კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ ისინი არიან მსოფლიო ცივილიზაციის სამსახურში და რა თქმა უნდა, ყველას საქართველოშიც, ჩვენს ახალ თაობას აქვს განცდა, რომ NASA არ არის მხოლოდ სააგენტო, ამერიკული სააგენტო, არამედ არის ის ბრენდი, რომელიც მსოფლიო ცივილიზაციას ემსახურება. და ამ ნაწარმოებების შეკრება და თავისთავად მისი გატანა კოსმოსში არის იმ მისიის ერთგვარი გამოხატულება და აღიარება, რომელიც შეასრულა მაშინ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, UNESCO-მ და NASA-მ. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ამ იდეის ავტორებს, ინიციატორებს, სპონსორებს, ყველას, ვინც თავისი მოგზაურებული წვლილი თუ დიდი წვლილი შეიტანა ამ საქმეში, ამ შესანიშნავ ადგილს, რომელიც ასევე გამორჩეული ქართველების მიერ გახლავთ შექმნილი, გულისხმობ ბიოლს, ალბათ ძალიან მოუხდება ამ მონუმენტის გახსნა და ალბათ ეს კიდევ უფრო მეტ მიზიდულობას შეეძენს ამ ადგილს სრულიად გამორჩეული პანორამით და გამორჩეული ეკოსისტემით. მე მინდა კიდევ დამატებით ვთქვა, რომ ჩაკრულო მართლაც გახლავთ თავისუფლების ჰიმნი და შემთხვევითი არ არის ის, რომ მსოფლიოს საუკეთესო ნაწარმოებებს შორის იქნა შერჩეული ჩაკრულო და ხშირად მომისმენია ჩემი მეგობრებისგან, ჩემი მშობლებისგან, რომ ჩაკრულოს ტექსტს ძალიან გავს მარტინ ლუთერ კინგის ცნობილი გამოსვლის ტექსტი მე მაქვს ოცნება. სწორედ იქაც საუბარია თავისუფლებისთვის ბრძოლაზე. იქაც საუბარია, რომ ადამიანის შესაძლებლობები, გამოხატვის, ერების გამოხატვის უფლება არ შეიძლება იყოს შეზღუდული. იქაც საუბარია საზღვრების შესაძლებლობების და ფანჯრების გახსნაზე, რომელსაც ცივილიზებული ერები იმსახურებენ და მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ქართული თავისუფლების ჰიმნი ჩაკრულო სწორედ იქნა შერჩეული და გაგზავნილი კოსმოსში. დღემდე არ ვიცით, ვინ უსმენს ამას კოსმოსში, რა რეაქცია აქვს ამ სიმღერაზე თუ სხვა ნაწარმოებებზე, მას ვისაც გაუგზავნეთ ჩვენ ეს ნაწარმოები, მაგრამ ერთი რამის ნამდვილად უნდა გვჯეროდეს, რომ ის რაც გუშინ ერთი შეხედვით ჩანდა დაუჯერებელი, თუნდაც ყველას გვაქვს წაკითხული რეი ბრედბერის ნაწარმოებები და მაშინ როდესაც ეს წიგნები დაიწერა, ეს იყო ფანტასტიკა, ფიქშენი და არავის არ ჯეროდა, რომ ეს რეალობა გახდებოდა. მაგრამ დღეს არსებობს უკვე კომპანიები, არსებობენ ინდუსტრიების ლიდერები, რომელმაც ის, რასაც ბრედბერი წერდა წლების წინ და ეს იყო მაშინ ფანტასტიკა, დღეს გახადა რეალობა. ასე რომ არ უნდა გაგვიკვირდეს თუ მომავალში ჩაკრულოსთან დაკავშირებით გარკვეული უკავშირი დაგვიბრუნება კოსმოსიდან და მოხდება იმის გაგება, რის გადმოცემასაც ქართული ჩაკრულო ცდილობს ადამიანებისთვის. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მასპინძლებს, დიდი მადლობა ჩვენს ნომერ პირველ სტრატეგიულ პარტნიორს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, დიდი მადლობა ასევე ყველას აქ ევროკავშირის ელჩი ბრძანდება, აქ არიან დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალები, მათ შორის ავიაციის სფეროდან და კულტურის სფეროდან და კიდევ ერთხელ მინდა ქედი მოვიხარო
თქვენს წინაშე, თქვენი ხმა ისმის კოსმოსში და რა გასაკვირია რომ ის თბილისშიც ისმოდეს. დიდი მადლობა ყველას, წარმატებები საქართველოს, წარმატებები ცივილიზებულ მსოფლიოს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო არჩილ. მე მინდა ახლა წარმოვგიდგინოთ ყველას მიყვართ ჩვენი სტუმრები და განსაკუთრებით ქალბატონი ქელი დეგნანი საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების სრულუფლებიანი და საგალგებო ელჩი, რომელიც სანამ ქალბატონი ქელი მობრძანდება, აი იმ ლაბორატორიაში, სადაც შეიქმნა Voyager-ი, ქალბატონი ქელი პირველი სამსახური ქონდა იმ ლაბორატორიაში, თვითონ მოგახსენებთ ახლავე. Thank you, Ramaz. Thank you, everyone. Thank you, Archil. It's really a thrill to be here for this event. The thrill that comes every time I hear polyphonic singing that just almost levitates your soul. It's so powerful, it's so inspiring, and it's exactly the right message to send out to whoever is out there in other galaxies. I also think it's wonderful to be able to thank Ramaz, because if anyone can make miracles happen, we know it's Ramaz. He does it time and time again. And so I think it's fitting that it is Ramaz's inspiration that we are here to celebrate in terms of the sculpture to this remarkable achievement. As he mentioned, I hate to admit, but a long time ago, worked at Jet Propulsion Laboratory just as these incredible photos were coming back from the Voyager spacecraft. In fact, my apartment was decorated with the photographs coming back from the Voyager spacecraft because they were so otherworldly. And again, just this connection between our little planet of Earth and everything that is out there. It's so fitting to me that it's here in Georgia that this is coming together. The connection between Kartveli and aviation and NASA and space exploration is a perfect example of that strong connection between not just the United States and Georgia, but Georgia and the world, Georgia and in many ways the universe. And I hope that all the Georgians are very, very proud of your contribution to humankind's exploration and communication with other galaxies and life forms that may be out there. It's very inspiring to be here today, here in Bioli, here in Tbilisi, to have this commemoration of Georgia's contribution. And Shakrulo performed today is just as powerful, just as inspiring as it is on that golden record. So thank you very much for what you've done, Ramaz. Thank you to all of you who have performed this song many years ago, for many civilizations, and again for us today. It's incredibly inspiring and exactly what we need right now in the midst of an uncertain time, this real inspiration. And I would also say our robotics team over here, to me, is the perfect accompaniment, because they are generating the future with their ideas, with their know-how, just as we saw with Voyager and as NASA and JPL does every day. So thank you very much. Zalian Didi Madloba. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Didi Madloba. ახლა კი წარმოგიდგენთ საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის მინისტრს ქალბატონ თეა წულუკიანს. მივესალმოთ. მადლობა. ყველას მოგესალმებით. პირველ რიგში თქვენის ნებართვით მივესალმები ქალბატონ ელჩს, რომელიც ალბათ არ შევცდები თუ ვიტყვი, რომ
ჩვენი რეალურად დღეს მასპინძელია. მე დავიწყებ მადლობის თქმით თქვენის ნებართვით, იმიტომ რომ ვარ იმ თანამდებობაზე, სადაც ვარ და პირველი, ვისაც დღეს მადლობა ეკუთვნის, არის რა თქმა უნდა ის დაწესებულება, რომელიც ასეთი მასშტაბური გახდა, ყველასათვის საყვარელი ადგილი და დღეს აი ამ ქანდაკებას, რომელიც დარჩება საუკუნეებს, იღებს თავის ტერიტორიაზე და მან ეს მოახერხა. ბიოლის ფონდს მინდა უთხრა პირველ რიგში მადლობა. და ასევე ბატონ მურას. ბატონი მურაზ მურვანიძე, რომელსაც მე მინდა ტაში დაუკრათ. ის გახლავთ ავტორი აი იმ შესანიშნავი ქანდაკების, რომელიც დღეიდან აქ დაიდებს თავის ბინას. ბატონი მურაზი არის ესეთი ფრანგული სიმღერა, ოღონდ სხვა თემაზეა და ცუდად არ ჩამომართვათ, რომ არ არსებობდეს, უნდა გამოგვეგონებინა. ასე ვთარგმნიდი მე ამ სიმღერას მისთვის სპეციალურად დღეს ამ სცენიდან, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი, ვინც არის მიმძიმს ამ სიტყვების თქმა, თქვენ დიდი ხნის სიცოცხლე მოგცათ ღმერთმა, ბატონო მურაზ, მაგრამ იმ პროფესიას წარმოადგენს საქართველოში, რომლის ბოლო მოხიკანიც არის, თუ რაღაცა სასწაული არ მოხდა და ჩვენმა განათლების სისტემამ და კულტურის სისტემამ არ შექმნა ამ პროფესიის ახალგაზრდები. ის გახლავთ ჩვენი თეატრისთვის, საოპერო თეატრისთვის ფასდაუდებელი პროფესიონალი და მე ძალიან მიხარია, ორმაგად, სამრმაგად, მრავალმაგად მიხარია დღეს რომ აქ ვარ, მერგო ეს პატივი მიუხედავად იმისა, რომ პრინციპში ბატონი რამაზი არ მომატყუებინებს, საბრძანდება მთავარი მიზეზი და დამნაშავე დღევანდელი შეხვედრის, არ მომატყუებინებს, მე არაფერი წვლილი დღეს დღევანდელ ამ ამბავში არ მიმიწვის. მე მინდა ეს ხაზგასმით აღვნიშნო. მაგრამ ჩემი როლი დღეს არის ის, რომ ყველას უთხრა მადლობა, ვინც ამას იმსახურებს. ამიტომაც დავიწყე ქალბატონი ელჩით, ვაგრძელებ ბატონი მურაზით, რომელთანაც მე მაქვს მოლაპარაკებები და იმედი მაქვს დავითანხმებ, იმიტომ რომ მას არა მხოლოდ ის შედევრები აქვს, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი, ბევრი სხვა შედევრი აქვს და ჩვენი დედაქალაქი იმსახურებს, რომ ქვევითაც ბარში, არა მხოლოდ აქ, ვუმასპინძლობთ მის ქანდაკებებს. ბატონ რამაზს მინდა უთხრა მადლობა. ბატონი რამაზი, მე როდესაც დავინიშნე იმ გაცილებით უფრო რთულ თანამდებობაზე, ვიდრე იუსტიციის მინისტრობა აშარშან და ამას ვამბობ მთელი პასუხისმგებლობით, ჩვენ შევხვდით ერთმანეთს და მან გამაცნო ეს გეგმა, რაც დღეს არის უკვე ხორცშესხმული და გამიზიარა თავისი გულის ტკივილიც, რომ მრავალი წელია ის ცდილობდა, რომ დღევანდელი დღე დამდგარიყო და გილოცავთ, რომ ეს დღე დადგა. მიხარია ნამდვილად, რომ თქვენ ეს მაინც მოახერხეთ. მე ვიტყოდი, თქვენ მაინც გაფრინდით. ხომ ვამბობდი მეთქი, რომ გაფრინდებიან და ბატონი რამაზი მართლაც გაფრინდა. და ყველაზე მნიშვნელოვანით დავასრულებ, რა თქმა უნდა, ყველა დონორს დიდი მადლობა, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც არიან ის ღვაწლმოსილი ადამიანები, ვისაც მუხლმოდრეკით მოგაგებთ პატივს, გისურვებთ დიდხანს, გისურვებთ თითოეულ თქვენგანს დიდხანს სიცოცხლეს, ვინც ბრძანდებოდით დღეს სცენაზე და მე ვფიქრობ, რომ ალბათ აი იმ ჟესტით, რომელიც თქვენ ახლა იქონიათ და ფეხზე წამოდექით, ყველამ პატივი უნდა მივაგოთ იმ ადამიანებს, ვინც თქვენ რიგებში ირიცხებოდა, როდესაც ჩვენს ბავშვობაში ეს კოსმოსში გაფრინდა, ჩვენ მაშინ ასე ვამბობდით, პატარები ვიყავით და ვამბობდით, ჩაკრულო კოსმოსში გაფრინდა. ეს იყო ასე ვთქვათ ფრთიანი ფრაზა. შეიძლება არც გვესმოდა კარგად, რას ნიშნავდა ეს ბოლომდე, მაგრამ ეს იყო ის, რასაც სკოლაში ხშირად ვიმეორებდით, რომ ჩაკრულო კოსმოსში გაფრინდა. მაშინ ალბათ ქალბატონო ელჩო,
ჩვენ საბჭოთა ბავშვებს აკრძალული ქონდა, არ გაგიკვირდებათ NASA-ს და ამერიკის შეერთებული შტატების ხსენება, ამას სკოლაში გვიგრძალავდნენ. დღეს უკვე ეს აკრძალული არ არის, ჩვენ აღარ გვაქვს ის მარწუხები, რაშიც ჩვენ გავიზარდეთ და ვამაყობთ, რომ ზეიმობთ ამ სტრატეგიული პარტნიორობით, რომელიც მჯერა წლებს გაუძლებს. პატივს მივაგებთ იმ ადამიანებს, ვინც ზეციური საქართველოდან გვიყურებს და ამაყობს, რომ დღევანდელი დღე დადგა. ჩვენ კულტურის სამინისტრო, რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ ქართული ფოლკლორის ხელშეწყობას, იქნება ეს ერისიონი, იქნება ეს რუსთავი, იქნება ეს სუხიშვილები, თუ ჩვენი პატარა მეგობრები მართვე, რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ დამოუკიდებელ ორგანიზაციად ჩამოყალიბდა და თქვენ შეგიძლიათ გული მშვიდად გქონდეთ, თქვენ გეყოლებათ ღირსეული შემცვლელი თაობა. გილოცავთ დღევანდელ დღეს ყველას და დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო თეა. ახლა კი ერთ სიმღერას შემოგთავაზებთ ანსამბლი Voyager-ი. მობრძანეთ ბიჭებო. Bravo, ძალიან დიდი მადლობა. მეგობრებო, განვაგრძოთ. მე ხედავთ კიდეც, მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენ სპონსორებს, რომლებიც გვერდში დაგვიდნენ აი ამ ერთი ლამაზი საღამოსთვის. Coca-Cola, ვაზისუბნის, მამული, Royal Juanchkara, კალცაისი და ალექსანდრე ქართველის ასოციაცია და მადლობა Productions, ეს მე მოგიყვებით თუ რა საოცარი ამბავია და გენერალური სპონსორი არის საქართველოს უნივერსიტეტი. იცით რა არის? რამდენიმე აი წელიწად ნახევრის წინ იდეა მქონდა, მე სულ ესეთი კოსმოსური იდეები მაქვს და წელიწად ნახევრის წინ თებერვალში NASA-ს კოსმოსური, ასე ვთქვათ, ხომალდი ჯდებოდა მარსზე, ჩემი მეგობრების შექმნილი და აი ხედავთ კიდეც კაცში და საქართველოს უნივერსიტეტში შემთხვევით თქვი იდეა და რექტორმა ბატონმა კოკა ტოფურიამ თქვა, რომ
მოდი გავაკეთოთ და ახალგაზრდა ინჟინრება, რომლებიც დღეს გვესწრებიან და იმ დღიდან ხედავთ თქვენ აი ამ კადრებს, ქალბატონი ქელი დეგნალი მაშინ გვესტუმრა და დაგვაფასა, მაშინ პანდემია იყო და ნიღბებში ვართ. და ეს კიდევ ერთი საოცარი დღე იყო, იმიტომ რომ როდესაც მე აი ამ მარსმავალის ფოტო გავგზავნე NASA-ში, მთავარმა ინჟინერმა დამირეკა და მითხრა, რომ მე მგონი ავაცილეთ მარსს და თქვენთან მოხდა ჩვენი მარსმავალიო, იმდენად ზუსტი ასლი გააკეთეს ბავშვებმა. მე მინდა მადლობა გადაუხადო საქართველოს უნივერსიტეტ თანადგომისთვის და მინდა სცენაზე მოვიწიო რექტორი ბატონი კოკა თოფურია და ის გეტყვით კიდე ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ქვეყნისთვის პროექტზე, რომელსაც ერთად ვახორციელებთ. დიდი მადლობა რამას. მოგესალმებით სულ ყველას. მთავრობის წარმომადგენლებს, დიპლომატიურ კორპუსს, ქალბატონ ელჩს, ყველა სტუმრებს. მინდა რომ ყველას მადლობა მოუხადო დღევანდელი ღონისძიებისთვის. ჩვენთვის მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ საქართველოში დაიდგა Voyager-ის ძეგლი. გონი ერთ-ერთი ქვეყანა ვარ, სადაც ის დაიდგა ჯერჯერობით. იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო. ჩვენთვის მართლაც როგორც ქალბატონო მინისტრმა აღნიშნა, ბავშვობიდან ვიცოდით, რომ ქართული ჩაკრულო გაიტანა ამერიკის შეერთებული შტატების Voyager-მა კოსმოსში. ეს იყო ჩემი აზრით ძალიან დიდი მოვლენა კაცობრიობის ისტორიაში. არა მარტო იმიტომ, რომ ეს იყო თქვათ რაღაც სამეცნიერო ტექნოლოგიური განსაკუთრებული წინსვლა, რა თქმა უნდა ესეც იყო, მაგრამ ეს არის Voyager-ი არ არის ჩვეულებრივი კოსმოსური ხომალდი, რომელიც მორიგი, რომელიც გაუშვეს კოსმოსში. არამედ ეს არის ძალიან დიდი ნახტომი კაცობრიობის ისტორიაში, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ეს არის ეტაპი, როდესაც კაცობრიობა გამოვიდა ვიწრო ეთნო ნაციონალური ჩარჩოებიდან და შეიქმნა ასეთი გლობალური საკაცობრიო კულტურა და Voyager-ს მიაქვს საკაცობრიო კულტურა კოსმოსში. ეს არ არის მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების კულტურა, რომელიღაც ქვეყნის კულტურა, ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ გავიტანეთ საკაცობრიო კულტურა დედამიწის ფარგლებს გარეთ. ამიტომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რამ კაცობრიობის ისტორიაში. და აღსანიშნავია, რომ ამის შემოქმედი იყო ამერიკის შეერთებული შტატები. ნამდვილად ლიდერი სახელმწიფო დღევანდელ მსოფლიოში. ლიდერი თავისი ღირებულებებით, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში. აღსანიშნავია, რომ სწორედ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოახერხა ქართული კულტურის გატანა უკვე კოსმოსში. მაშინ, როდესაც რუსეთის იმპერიას და საბჭოთა კავშირი ყველაფერს შვებოდა იმისთვის, რომ ეს არ მომხდარიყო ყოველთვის. და ამ შემთხვევაშიც, როდესაც NASA-ს გუნდმა გადაწყვიტა, რომ ჩაკრულო წასულიყო, ჩაკრულო შეარჩიეს და წასულიყო კოსმოსში, Voyager-ს გაეტანა, საბჭოთა კავშირმა ყველაფერი ეცადა, რა თქმა უნდა, უშედეგოდ, რომ ეს პროექტი ჩაშლილიყო. მაგრამ რა თქმა უნდა, არ ჩაიშალა და ჩაკრულო ამჟამად მიდის კოსმოსში. მე კვლავ მინდა რომ მადლობა მოუხადო ყველა შემოქმედს, უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ბატონ მურაზ მურვანიძეს ამ მშვენიერი კანდაკებისთვის, მას შეუსრულდა 83 წელი და მე მინდა რომ უსრულო ჯანმრთელობა და რაც თავარია ძალიან დიდი ხანი შემოქმედებითი აქტივობა. ასევე მინდა მოუხადო მადლობა ბატონ თამას ჭედლიძეს, რომლისოდაც რა თქმა უნდა ვერაფერი ვერ მოხდებოდა და რა თქმა უნდა ბოლოს ჩემს მეგობარს და კოლეგას ბატონ რამაზ ბლუაშვილს, რომელთან ერთადაც გვაქვს ძალიან ბევრი პროექტები, უკვე განხორციელებული და აწი განსახორციელებელი. ბატონ რამაზ მაგერ Voyager-ის პროექტი მოიყვანა მაგალითად და მე გეტყვით, რომ ძალიან მალე ერთ თვეში ივნისში ჩვენ ვაპირებთ, რომ გავხსნათ ერთად ფონდ ნოვასთან ერთად და ალექსანდრე ქართველის ასოციაციასთან ერთად ჩვენ გვიდა საქართველოს უნივერსიტეტში გავხსნათ ალექსანდრე ქართველის მუზეუმი. ალექსანდრე ქართველი არის ალბათ ინსპირაციის წყარო ბევრი ქართველი ახალგაზრდისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ქართველი ადამიანი, რომელმაც 3 წელი რო იყო საქართველოში დამოუკიდებლობა მენშევიკების პერიოდში, იმ დროს მთავრობას თხოვა დაფინანსება, რომ წასულიყო საზღვარგარეთ სასწავლად. მენშევიკურმა მთავრობამ დააფინანსა. ამის მერე ალექსანდრე ქართველი წავიდა ჯერ საფრანგეთში, შემდგომ ამერიკაში და მას აქვს უზარმაზარი წვლილი შეტანილი ამერიკის ავიაციის განვითარებაში. პრაქტიკულად მან ხის თითრუნავებიდან თანამედროვე თითრუნამდე გადაიყვანა ავიაცია. ეს უზარმაზარი
ნაბიჯი გააკეთა ეს უზარმაზარი ნახტომი ავიაციაში, სწორედ უკავშირდება ალექსანდრე ქართველის სახელს. ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ ალექსანდრე ქართველის მუზეუმი გავხსნათ უნივერსიტეტში და ის იყოს რა თქმა უნდა სამაგალითო ჩვენი ახალგაზრდებისთვის, იმიტომ რომ უნივერსიტეტი მუდმივად ცდილობს რომ STEM განათლებას პრომოუშენი გააკეთოს ქვეყანაში, ისევე როგორც ფონდი ნოვა და ალექსანდრე ქართველის ასოციაცია, რომელიც დაფუძნებულია და ხელმძღვანელობს რიჩარდ რუბინი. ადამიანი, რომელსაც ძალიან უყვარს საქართველო და ბევრი რამ გაუკეთებია საქართველოსთვის. მე მინდა ასევე 2 სიტყვად გითხრათ საქართველოს უნივერსიტეტზე. საქართველოს უნივერსიტეტისთვის ეს დღევანდელი ღონისძიება მნიშვნელოვანია როგორც კულტურულ ჭრილში, ასევე მეცნიერულ-ტექნოლოგიურ ჭრილში, იმიტომ რომ ჩვენი უნივერსიტეტი თანდათან ყალიბდება როგორც ერთ-ერთი ცენტრი საქართველოში სამეცნიერო და ტექნოლოგიური სწავლებების. ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი თანამშრომლობა მსოფლიოს წამყვან ცენტრებთან, მაგალითად როგორც არის CERN-ი ჟენევაში, გვაქვს თანამშრომლობა და სამეცნიერო კოლაბორაციები ბევრ წამყვან უნივერსიტეტებთან მსოფლიოში და ჩვენ უკვე ვეწევით ისედაც პოპულარიზაციას STEM განათლების სკოლის მოსწავლეებშიც. აგერ არის UG Limesi წარმოდგენილი ჩვენი საერთო კომპანია, ახალგაზრდები, რომელმაც თვითონ დაამზადეს რობოტი მელიქიფე, რომელიც ასხამს ღვინოს. სწორედ აი ამ ახალგაზრდებს უკავშირდება ალბათ ჩვენი ქვეყნის მომავალი და მე ყოველთვის ძალიან მოხარული ვიქნები, როდესაც რამე ისეთი გაკეთდება, რომ ამ ახალგაზრდებს გაუკეთებს მეტ ინსპირაციას. ძალიან დიდი მადლობა სწორედ ასეთი დღისთვის და ყველას დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, კოკა, დიდი მადლობა თანადგომისთვის. განვაგრძოთ, ეხლა შემოგთავაზებთ ერთ სიმღერას და მე განსაკუთრებული მომენტი მაქვს თქვენთვის მომზადებული. აბა ბიჭებო, ანსამბლი Voyager-ი მივესალმოთ.
Bravo! დიდი მადლობა. ახლა კი ჩემთვის ყველაზე სასიხარულო მომენტი. წარმოიდგინეთ რა ბედნიერებაა, როცა გაქვს იმდენი რეგალია, რომ ადამიანი ვერ დაიმახსოვრებს და წაკითხვა ჭირდება. თბილისის საპატიო მოქალაქე, საქართველოს სახალხო მხატვარი, ღირსების ორდენის კავალერი, საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, პიკასოს, ჩიკაგოს, ლინკოლნის ცენტრის და საერთაშორისო პრემიის ლაურეატი, სხვადასხვა დროს საქართველოს, კანადის, პოლონეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების საუკეთესო მხატვარი, სანქტ-პეტერბურგის მარინის თეატრის მთავარი მხატვარი, რომის ოპერის მთავარი მხატვარი, მონტე-კარლოს საერთაშორისო მუსიკალური ასოციაციის მთავარი მხატვარი, ასევე უკვე ლეგენდებად ქცეული ქართული მულტიპლიკაციური ფილმების საზამთრო, ბომბორა, გოგონა და შადრევანის მხატვარი და უბრალოდ საუკეთესო ადამიანი ბატონი მურაზ მურვანიძე. დღეს კარგი დღეა. ნამდვილად კარგი დღეა. ამ დღეს ზუსტად 83 წელი ველოდი. რაღაც მეგონა რომ ესე ჩატარდებოდა ჩემი დაბადების დღე როდისმე და ამას მოვესწარი. მოვესწარი პირველად ჩემი ქანდაკება დაიდგა. მიუხედავად იმისა რომ სხვადასხვა ქვეყნებში არის ჩემი ქანდაკებები, პირველად დაიდგა თბილისში. თამაზმა, დიდი მადლობელი ვარ თამაზის და რას ქვია რამაზმა ჩამოიტანა, ესე იგი უპირველეს ყოვლისა მადლიერი ვარ NASA-ს, იმიტომ რომ გაუშვეს Voyager-ი, შემდეგ აირჩიეს ჩვენი გენიალური სიმღერა საკრულო. ეხლა ჩვენი ბიჭები 2 მილიარდი კილომეტრის იქეთ მღერიან, დღეს ნაწილი აქ იყო, დიდხანს სიცოცხლე მათ და წარმოიშვა ესეთი რამაზმა თქვა რომ იქნებო რაღაცი დავღნიშნოთ ეს სასიხარულო და რაღაც ჩვენთვის საამაყო ამბავი და ვიფიქრეთ და მე ვთქვი რომ იქნებ ქანდაკება გავაკეთოთ მეთქი რაღაც ქანდაკება და ვიფიქრე და მე გამოვიტანე ეს პატარა მაკეტი. ამის შემდეგ პანდემიამ შეგვიშალა ხელი, თამაზმა თქვა რომ ჩემ ტერიტორიაზე უნდა იყოს, მე ყველაფერს ვაკეთებ. და რახან დაიდგა პირველად ჩემი ქანდაკება, მე ვთხოვეთ ამას რომ მას ეს უმციკლოდ საჩუქარი გაუკეთო და ამ ქმნილებას მე თამას სად არის? თამას ჩუქნი. რა შეეხება რამას? მისთვის აქვს მაქვს საჩუქარი. ეს არის პირველი საათი, მართალია, ჩემი შვილობილი ზვია ციკოლი აქ არის, გენიალური დიზაინერი, რომელიც მანქანებს და საათებს მთელ სოფლიოში გვამშვენებს და ამშვენებს სოფლიოს. მან დღეს კიდე მომიტანა საათი, ადრე ქონდა ნაჩუქარი ეს საათი, ასე რომ 2 საათი დავდივარ. ერთი წუთი. გახსენი? გავხსნა? საათი ჩაკრულო. საათი ჩაკრულო. დიდი მადლობა. ხუთი წარი. მოისალმები ჩვენ საოცარ პიროვნებას, კელი დეგნანს, რომელიც მობრძანდა დღეს. ვერ მოახერხა პანდემიის გამო ჩემთან აპირებდა მოსვლა სახელოსნოში, ველოდებოდი სულ ყოველთვის და ალბათ მოვა, მაგრამ მაინც გამოვიტანე ზოგიერთი რაღაცეები, რომ ქალბატონ კელის წარუდგინო. მე ამერიკაზე 1-2 რამ მინდა მოგახსენოთ. ცოტა ჩუმად იყავით, რა თუ შეიძლება იქა. ჩემი დაბადების დღეა და მეცით პატივი და მე იმის აქვია Voyager-ის დაბადების დღეც არის დღეს ქანდაკების დამდენად. გვესით პატივი, ბოდიში. მოგახსენებათ რომ მე ვიყავი მარინის თეატრის ამ უდიდესი თეატრის ათეულში შესული მსოფლიოში მთავარი მხატვარი და
86 წელს ჩვენ გავამგზავრეთ პირველად ჩემი დანიშვნა და საზღვრების გახსნა ამ თეატრისთვის არ დადიოდა არსად დაჯარიმებული თუ ესე იგი არისტოვანი ესე ეძახდნენ თეატრს და იმიტომ რომ ჩემი მეგობრები ნურიევი, ბარიშნიკოვი და მაგაროვა ამ თეატრიდან გაიქცნენ. ნურიევი საფრანგეთში, ბარიშნიკოვი და მაგაროვა ამერიკაში. და პირველი გასვლა იყო ჩვენი ამერიკაში. დიდი მადლიერების გზნობით ვართ გამსვლელი დღემდე ბატონ პრეზიდენტ რონალდ რეიგანთან, რომელიც გამოდიოდა რამდენჯერმე, სამჯერ გამოვიდა ტელევიზიით და ამერიკელ ხალხს მოულოცა ჩვენი ჩასვლა ციხიდან გამოშვებული ხელოვნების მუშაკების. ამიტომ დაიბადა იმაში კოლექტივში აზრი რომ იქნებ რაღაც საჩუქარი მიუძღვნათ და იქნებ მურაზმა რაღაც დახატოსო გადაწყვეტეს და დავიწყე ხატვა. ერთი კვირა ვიმუშავე. მე მოვიდა იმპრესარიო ჩემთან და მგონი არაპირებენო იქ დარეკესო და იქიდან აუგრძალესო ეს ამ აქციის ჩატარებაო და იქნებ ორი ცალი გააკეთო, ერთს მივართმევთო და მეორე კიდევ ვითომ ისინი წაიღებენ, მაგრამ არ წაიღებენო. ესეც მოვიქეცით და რასკვირლი გადავეცით და მადლობას მივიღე პრეზიდენტისგან. მაშინ კენედების ოჯახს ვაჩვენე კიდე ნამუშევარი და ბევრი კიდე რაღაცეები. ამის შემდეგ ჩავედით კიდე 99 წელში და მამა ბუშმა დაგვპატიჟა მე და ოლეგ ვინაგრადოვი დედ სახლში. ალბათ გაიგო რომ საჩუქარი მივეცი ვაჩვენე იმას რეიგანს და ამასაც მოუნდა ეთყობა და დაგიცახეს. იმაში რასკვილი ვერ მოვახერხე მაშინ იმ დროს, მაგრამ მის შვილს უმცროს ბუშს თბილისობაზე გავუკეთე, რომ ჩამოვიდა და სენატამ გამოვიდა მართლა ძალიან მოეწონა და უთხარი რომ თქვენ მოგიძღვენით მეთქი და ასე რომ მოვიხადე რაღაც გარკვეული ვალი. მე მინდა მოგახსენო დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ეხლა ჩემ ნამუშევრებზე მინდა მოგიყვეთ ერთი ორი სიტყვით გამოვიტანე რამაზ მომთხოვა. თუ შეიძლება რამაზ ერთი დაჩაგრულია ჩემი ნამუშევრები და მიანათონ მაინცა. ლაშა, იქნება აქეთ მიანათო რამდენიმე წუთი. არ უყვათ ხელოვნება რა ქნა. ეს ყველაფერი ამერიკას მიუძღვენი. აქ არის უპირველეს ყოვლისა ალექსანდრე ქართველიშვილი, მუშაობ ამ იმას ძეგლზე, ორი ვარიანტი გამოვიტანე. მერე არის ბალანჩინი, დამაარსებელი ამერიკული ბალეტის, ჯონ მალხაზ შალიკაშვილი და ვახტანგ ჭაბუკიანი არ იყო ამერიკელი რასკვილი, მაგრამ მან ჩასვლის ჩავიდნენ ეგ და თავისი წყვილი თუ აღარ მახსოვს დუჯინსკაია თუ ვიღაცა და მაგრამ ვახტანგზე გაგიჟდა ესე იგი ამერიკის მოცეკვავეთა ესე იგი ბალეტის სამყარო და იქ არის ცნობილი წინადადება კი არა ფაქტია რომ მათ ეს კოლექტიურად თქვეს რომ ჩვენ კოლექტიურ ხარაკირის გავიკეთებთ იმის შემდეგ რაც ვახტანგ ჭაბუკიანის ცეკვავ ნახეთ. ეს არის დღემდე ნომერი პირველი მოცეკვავე და იმედია რომ როდესმე პატივს მივაგებთ მას და რაღაცას დავამშვენებთ ქალაქს მისი ამ შესანიშნავი ფიგურით. ამისთანაც ტანი არავის არ ქონია. პრაქტიკულს ყოლოდა ამ გენიალურ მოქანდაკეს ალბათ უკეთესი მოქანდაკე იქნებოდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. გისურვებთ ყოველი კარგს და გიყვარდეთ ერთმანეთი. მე ყველა მიყვარს. ბატონებო, ქალბატონებო, მინდა პატარა სიურპრიზი ბატონ მურას დღეს კი თქვა თვითონ, მაგრამ მე ხმამაღლა მინდა ვთქვა, რომ დღეს ბატონი მურაზი 83 წლის გახდა. ისე 38 წლის გავს, მაგრამ 83 წლის გახდა და პატარა სიურპრიზი ბიოლისგან. აი, ბატონო მურას უნდა ჩააქროთ სანთე. ბრავო! ჩვენი საამაყო ადამიანი. ბედნიერია ყველა ის ქვეყანა, ვისაც მურას მურვანიძე ყავს. მე მინდა პატარა რამდენიმე კვირის წინ ბატონ მურას ვთხოვე, რომ ნოვა ჩემი ფონდი
ლოგო მინდა მეთქი შევცვალო, რომელშიც შეიძლება იყოს ქართული ღვინო და ასევე თანამედროვეობა. ბატონმა მურაზმა ლოგო დახატა 15 წუთში. მე დამთავრების შემდეგ გაჩვენებთ, იმიტომ რომ სავიზიტო ბარათიც კი გავაკეთე. რა გააკეთა, იცით? ქვევრიდან ამომძვრალი რობოტი. რომელსაც მან ჩემი სახელი დააჭერინა ხელში, მაგრამ მე ნოვა. მაგრამ ბატონი მურაზის ამ იდეა განვავრცე მე და ეხლა უბრალოდ წარმოგიდგენთ პატარა ამბავს. მოვიფიქრე ესეთი რამე, მე მინდა შევქმნა რობოტი, ანიმაციური რობოტი, რომელიც იცხოვრებს ქვევრში, რომელიცაც დავარქმევთ კირილეს და გვინდა გავაკეთოთ ანიმაციური ფილმების სერიალი, სადაც ბავშვები მივლენ კირილესთან და კითხავენ, რატოა ცა ლურჯი, რატო დუღს წყალი, რატო ანათებს მზე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დღეს თქვენ პირველად ნახავთ კირილეს. ესეც კირილე, ეს არის ჩვენი კირილე. და იმედია მომავალში შევძლებ რომ შევქმნათ ანიმაციური ფილმი და შევაყვაროთ ბავშვებს კირილე, იმიტომ რომ ერთია რომ მასწავლებელი უყვება მეცნიერებას და მეორეა კირილე, რომელმაც ყველაფერი იცის. ასე რომ აი ეს იდეაც რა თქმა უნდა მომაწოდა ბატონმა მურაზ მურვანიძეს. ახლა ბატონ მურაზ მურვანიძეს მიუძღვნათ ერთი სიმღერა ბიჭებო და განვაგრძოთ.
ანსამბლი Voyager-ი, მადლობა ბიჭებო. მე ძალიან მალე უკვე ჩვენ ისტორიულ მომენტს შევესწრებით. ეხლა კი მინდა ერთი პატარა ამბავი მოგიყვეთ. მე მინდა მიმართო ქალბატონ ელჩს. ჩვენთან საქართველოში, ეხლა ერთ ამბავს გეტყვით, რომელიც უმეტესობისთვის სიურპრიზი იქნება, მაგრამ 90-იან წლებში მხოლოდ ქალაქ სიეტლიდან, ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ სიეტლიდან საქართველოში $200 მილიონ მეტი ინვესტიცია განხორციელდა. და ეს ყველაფერი იყო ერთი ადამიანის დამსახურება, რომელიც მას 2017 წელს დაგვტოვა ჩვენ. მისი სახელია ბობ ვოლში. და მე ხლა მინდა გითხრათ ერთი რამ. აი აქ გვესწრება, ზევით არის ჩვენი მეგობარი ისრაელიდან ინვესტორი დეივიდ ზერა. დეივიდ. სულ რამდენიმე თვის წინ აი აქ ბიოლში მე დეივიდს მოუყევი ბობ ვოლშის შესახებ და უთხარი, რომ მე უბრალოდ მინდა ბობ ვოლშს მადლობა გადაუხადო და გავაკეთო ფილმი. დეივიდმა მაშინვე თქვა, რომ მე ესეთი გულწრფელი რამ არ მომისმენიაო და პირდაპირ თქვა, რომ მე დავაფინანსებ და გააკეთე ფილმი. ჩვენ ვიყავით, მე და ჩემი მეგობარი გიორგი ბაბილოძე ვიყავით ნოემბერში სიეტლში, ფილმის მონტაჟი დაწყებულია და სექტემბერში ჯერ საქართველოში და შემდეგ სიეტლში შემოგთავაზებთ ფილმს, რომელსაც ქვია უბრალოდ მადლობა. და აი აქედან წარმოიშვა შემდეგ იდეა დეივიდმა ჩვენ შევქმნით კომპანია, რომელსაც ასევე მადლობა დავარქვით, რომელმაც დღეს წარმოგიდგინათ აი ეს ფილმი. მე ასევე მინდა ბატონ მამუკა ხაზარაძეს გადაუხადო მადლობა, იმიტომ რომ მამუკა იყო ადამიანი, რომელიც ბობ ვოლში საქართველოში ბოლო ვიზიტის დროს გახდა ცუდად. და მამუკა და მის მეგობრებმა ყველაფერი გააკეთეს, სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა მისი გადარჩენა, მაგრამ ის იყო ის ადამიანი, ვინც გვეხმარებოდა ჩვენ იგივე ანაკლიის პროექტის განხორციელებაში. და კიდევ განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო ევროკავშირის ელჩ საქართველოში ბატონ კარლ ჰარცელს. მადლობა ბატონო არჩილ იმ საუკეთესო ამბისთვის, რასაც ქვია, რომ ჩვენ გვაქვს იმის პერსპექტივა, გვაქვს იმის შანსი, რომ გავხდეთ ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი. ევროკავშირშია ჩვენი ადგილი, საქართველო ევროპა. მადლობა ბატონო ელჩო. ახლა კი მინდა ინგლისურად მივესალმო ჩემ მეგობრებს NASA-ში, რომლებიც პირდაპირ ეთერში გვიყურებენ. My friends, thank you so much for all the help from you. Thank you so much for the support. Thank you so much for helping me to promote science here in Georgia. და ეხლა მინდა სცენაზე ვთხოვო ჩემს მეგობარს, გამოჩენილ ქართველ ფოლკლორისტს, პროფესორს გია ბაღაშვილს და ის ინგლისურად ეტყვის ჩვენ მეგობრებს ამერიკაში, თუ რა არის ჩაკრულო და ქართული ხალხური სიმღერა. მოგესალმებით, საღამო მშვიდობის. ერთი სიამოვნება ასეთ უმნიშვნელოვანეს დღეს ამდენად სასიხარულო და მართლაც გამორჩეული უპრეცედენტო მიზეზით შეკრებილი ამდენი შესანიშნავი ადამიანი. პირველ რიგში ნებამიმოძად მივესალმო დიდი პატივით ქალბატონ ელს, ქალბატონ გელდეგლანს, ბატონ ელს, ბატონ კარლ ჰარცელს, ბატონ არჩილ თალაგვაძეს, პატივცემულ საზოგადოებას. ერთი რამ მინდა თქვა ქართულად, სანამ რამაზე თქონით გადავალ ინგლისურ ნაწილზე საუბრისა. მართლაც გამორჩეული და ისტორიული დღეა და ამისთვის უღრმესი მადლობა ჩვენს საამაყო პიროვნებას ბატონ მურაზ მურვანიძეს, ვინაიდან მთელი ცხოვრება ქართული სიმღერა უდგამდა და უდგამს ძეგლს, ჩვენს ერს, ჩვენს კულტურას. დღეს დადგა ის მომენტი, როდესაც ძეგლი დაუდგეს ქართულ სიმღერას. საოცრად სასიხარულოა, რომ აი ამ თვალწარმტაც ადგილას, მართლაც წყალკოჭი, რომელიც გაშენებულია თბილისთან ახლოს, ბიოლში დაეთმობა მას ადგილი. ხოლო რაც შეეხება სათქმელს, რომელიც ჩემთვის ასევე ძალიან ძვირფას ადამიანებს მინდა ვუთხრა, არის ის, რომ dear guests, ladies and gentlemen, let me first of all express my excitement about today's event and say the words of gratitude to
my dearest friend, to Ramas, for his outstanding effort in fulfillment of this project. Of course, many thanks to an eminent Georgian artist, Muraz Murvanidze. It is really a very special day for me as a Georgian ethnomusicologist. Georgian polyphony is a unique phenomenon which is proclaimed by UNESCO an oral and intangible heritage, a masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. And Chakrolo, with its large-scale, monumental, and surprisingly monolithic musical structure, exceeds the boundaries of traditional idea of singing forms of folk music. Expressiveness and the grandeur of this song is remarkable. And Chakrolo is also distinguished for intensively dynamic and continuous development of the musical idea. Perfectly consistent harmony and most complex modulation, refined melodic pattern with subtle ornamentation. And I would like to refer to the words of two great musicians, which I believe express the aesthetic essence of Georgian folk song most precisely. One of them is Igor Stravinsky, who admitted about Georgian polyphony that this active musical performance tradition with its roots in the ancient past is something remarkable that offers more to the performance than all of the achievements of modern music. And another is Mstislav Rostropovich, who said following words: Georgian song is remarkably beautiful, strong and gentle. It is overwhelming and refined. There is no other polyphony like this. Hearing it just once will give you a taste of eternity. And indeed, Chakrolo, with its roots in the ancient past, gives us a taste of eternity as it is comprehended in the past, present, and future simultaneously. Because it came from our forefathers, by the word of mouth, through the centuries, reached the present, and by it itself goes down further to the next generation. And the unity of the past, present, and future gives the feeling of being a part of eternity. And this is so exciting that the song, mentally, emotionally comprehended by the people who created it in eternity, owing to the NASA project, Voyager 2, acquired an eternal life in the galaxy. Therefore, this marvelous sculpture, for me, is on the one hand the symbol of Georgian-American friendship, and on the other hand, symbol of eternal life of Georgian music. Thank you very much. Დიდი მადლობა გია, thank you very much. ახლა კი კიდევ ერთხელ მე მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენ სპონსორებს, საქართველოს უნივერსიტეტს, Coca-Cola-ს, ვალისუბნის მამულებს, Royal Ხვანჩკარას, Carlsais და ალექსანდრე ქართველის ასოციაციას, მადლობა Productions, რომელიც აი ესე ერთად შევქმენით. ახლა კი მინდა გადავიდეთ ისტორიულ მომენტზე. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაგიხადოთ თითოეულ თქვენთაგანს, რომ შეწუხდით და მობრძანდით. ახლა კი გავიდეთ გარეთ ნელ-ნელა და გავხსნათ ისტორიული ქანდაკება.